कुलपति श्री महाराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम पिया जी को पल पल करु प्रणाम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। બધા સુંદર સાથે પ્રણામ છે। અક્ષરાતીત શ્રીરાજજી ની અપાર કૃપા કે આપણે એમ તો આપણો ત્રીજો રવિવાર અને રવિવારની સાથે આપણે એક મીટિંગ આવાવાળા સમયમાં આપણે સુંદર સાથ કેવી રીતે તન મન ધનથી સેવા કરી શકીએ એ આપણી એના માટે તો અહીંયા જે રાજજી આ 28મા કળિયુગમાં જે સ્વરૂપથી આત્માઓને જગાડવા માટે અલગ સ્વરૂપથી અને દુનિયાના માટે અલગ સ્વરૂપથી જે આયા છે તો જે રાજ્યની કૃપાથી જે ફળશ્રુતિમાં ચોપાઈ નીકળી છે बुध ने कलंक आय के मार कल जुग करसी दूर असुराय सबो मेट के देसी मुक्त हजूर देसी मुक्त हजूर। आ विषय जरूरी भी हतो आपणा माटे आ विषय पर चर्चा करी एना पहला गई काले अमे रात्रे एमपी में था दिवस में मंडोळ था पछी सीधा एमपी में गया और आपणे चर्चा नी वच में आपणे आ चर्चा भी लई लेवानी के आपणुं तो वजूद भी है अर्थात परमधाम आपणुं परातम तो छे ज ने बाकी तो आ दुनियानुं कोई वजूद पण छे नहीं ब्रह्म विष्णुનું પણ કઈ વજૂદ પણ છે નહીં અક્ષર બ્રહ્મનું મન સ્વરૂપ અધિ સ્વપ્ન જોવાનું છોડ દે તો બ્રહ્મ વિષ્ણુનું પણ વજૂદ રહે નહીં અને એક સમય એવો આવે કે જ્યારે અક્ષર બ્રહ્મ પણ અક્ષરધામનો પરમધામ જઈને અક્ષરધામ હું અક્ષર બ્રહ્મ છું એ પણ ભૂલે એ તો સવારમાં દર્શન કરીને પાછા આવે ત્યારે પાછા એમને ખબર પડે કે હું અક્ષર બ્રહ્મ છું। तो जो हमारे नकल की नकल तीन को ये हाल हम पीछे पांव क्यों दे हम सिर नूरा जमा। तो कल जो हमने बात की वहां उसमें तो जो कबीर साहब वाले जो लोग आए थे उन्होंने अपने सुंदर साथ को बोला कि आपने अपने संप्रदाय के अलावा दुनिया को पढ़ा है लेकिन हम अपने सुंदर साथ को बोले कि आपने सिर पर जो मैंने मत्था टेकने के अलावा वाणी को पढ़ा है दुनिया को छोड़ दिया। हम वाणी को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम क्या दुनिया को ज्ञान देंगे। अभी नीलेश भाई का साक्षात प्रमाण है जो सुंदर साथ पहले कृष्ण प्रणामी रह चुका है वो कबीर साहब के संपर्क में आने से 2-3 सालों में वो पूरे पटलिया समाज का लीडर बन के कई सैकड़ों कई हजार लोगों को कबीर पंथ में जोड़ चुका है। सैकड़ों में नहीं कई हजार लोगों को था कृष्ण प्रणामी। वही व्यक्ति कबीर पंथी बन करके वही व्यक्ति कृष्ण प्रणामी मंदिर में जाता है और वहां के लोगों को बोलता है कि तुम्हारा कृष्ण गोकुल में मथुरा पैदा हुआ और वहां मर गया। तो बोले जो पैदा मर वो परमात्मा कैसे हो सकता है। वही व्यक्ति दोबारा वहां नरसिंहपुरा मंदिर में जाता है और उनको बोलता है तो वो जो अपने ही लोग जो वाणी नहीं पढ़ी है गुरु लोगों ने पढ़ने नहीं दिया इसलिए निरुत्तर हो गए मौन हो गए उनका साहस और बढ़ गया। उनका साहस और बड़े बड़े एक ही प्रणामी समाज था वो भी हमारे सामने नहीं टिक पा रहा। इसका मतलब जो हमारा जो रामपाल महाराज ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। घूम रहे लेकर के 4 कई करोड़ जनसंख्या बना दी उन्होंने कई करोड़ लाख में नहीं। अभी वो रामपाल जी का जन्मदिन था वहां हरियाणा में 4 लाख लोग इकट्ठे हुए थे 4 लाख। हम तो राज्य के दरबार में 4 लाख नहीं हो पाते हैं जब 15 जी में शरद पूर्णिमा हो चाहे पृथ्वी परिक्रमा हो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जहां हमारे प्रणामी सारे मतलब कृष्ण प्रणाम सब मिलकर 4 लाख हो गए हो।
नहीं हो पाया ना हमसे। अब इसमें कमी किसकी है? कहेंगे हम ही कमजोर हैं, और कौन कमजोर है? राज जी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया, वाणी दी, सामर्थ्य दिया, साहस दिया, मल्टीमीडिया दिया, सबको सारे संसाधन दिए। हमें कौन सी के औरंगजेब की फौज हमारे पीछे लगी हुई है, कि बीजेपी वाले हमारे पीछे लगे, कांग्रेस हमारे पीछे लगी हुई? कोई नहीं लगा हुआ। उल्टा तो जो गवर्नमेंट भी हमें सहयोग कर रही है। अपना अपना धर्म का कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई इसे रोक सकता है? खुले आम प्रचार करो, 24 घंटे मल्टीमीडिया, कहीं पर दूसरों का वो खंडन मत करो, दूसरों को बदनाम मत करो, अपना जाहिर करो। तो हमें अपने आप में भी ये देखना है कि हम सच में इसको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यदि नहीं पढ़ रहे हैं, जवाब ना दे पाए, वो जाकर के मंदिर में राज्य के सामने बैठ करके बताया कि तुम जवाब नहीं दे पाए, तो हमारा सही है। और भाई हमें कल शाम को लगभग 9:30 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे पहुंचना हो, 4 घंटे लगभग 2-3 घंटे सोए हैं, अभी इधर है, फिर जाना है एमपी में। अर्थात वो पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी एक चुनौती है कि हम भी पढ़ें, और ज्यादा दुनिया को ना पढ़े, ठीक है, कम से कम अपने आत्मा कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस सबको जगाने के लिए वाणी को पढ़े, वाणी को समझा के रखे। कम से कम ऐसा ना कि सुंदर साथ था, फिर कब जब और चला गया, अब वो दोस्त उसको लगेगा आगे वालों को। अद्यु कृष्ण प्रणामी थे और वहां चले गए और हमें पूरा ज्ञान सुनाया, तब जाकर के तब उन्होंने बोला कि मैं जब कृष्ण प्रणामी में था तब तो ये पता ही था मुझे। आज पहली बार बोले कि जो ज्ञान आप परम धाम के से ब्रज में, फिर रास में अक्षर ब्रह्म, उसका आवेश, उसकी आसुरता, और गोपियों के अंदर परम धाम की सखियां, फिर रास में गए, फिर तुम यहाँ आए, फिर मोहम्मद साहब आए। बोले मैं तो, जो मेरा मामा प्रणामी, मेरे बाप प्रणामी, मैं खुद प्रणामी था, ये बात तो कभी सुनी नहीं। बोले पहली बार आपको मुझसे सुन रहा हूँ। तो बोले हम कृष्ण प्रणामी थे, अलग ही लग रहे थे, और ये जो लग रहे वो अलग ही लग रहा है। तो बोले थोड़ा और सुनेंगे, थोड़ा सा और सुनेंगे, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य हमारे लिए आए हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में कई जन्मों का अंधकार हमारे जीव के भीतर रखा हुआ है। तो बोले बुद्ध नेह कलंक आय के, राज्य आए हैं हमारी आत्मा के प्रीतम, हमको हमारी आत्माओं को जगाने के लिए, लेकिन दुनिया के मार कलयुग करसी दूर। कलयुग हवा में नहीं है, कलयुग आसमान में नहीं है, कलयुग धरती में नहीं है, कलयुग कहीं न पशु, न पक्षी, जानवर, न पेड़ पौधों में, कहीं कलयुग नहीं है। कलयुग सिर्फ एक जगह है, मनुष्य के हृदय में, सिर्फ एक जगह है, कहीं कलयुग नहीं। यही सूरज चंद्रमा, उस पर मतलब सतयुग त्रेता द्वापर में भी थी, यही धरती, यही कुरुक्षेत्र, यही रामायण, यही अवध, वो तो था ना, तब तो सतयुग था। तो कलयुग आया कहाँ? हमारे हृदय में, हमारे विचारों में। तो जब विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वयं राज्य आएंगे तो आत्माओं को जगा कर तो परम धाम ले जाएंगे, लेकिन जो आत्मा इस जीव के ऊपर बैठी है, उस जीव के अंदर कलयुग रूपी राक्षस, अज्ञानता रूपी राक्षस जो है, परम धाम के ज्ञान से उसको हटा दे। मार कलयुग करसी दूर, ज्ञान के द्वारा। असुराई सबों मेट के, दुष्टपन्न हमारे जो विकार जो कई जन्मों के भरे हैं, उन सभी विकारों को दूर कर दे। जैसे मानो कि कोई सुंदर साथ है, कोई व्यक्ति ऐसा है, मैं खाता पीता ये करता हूँ, चोरी डकैती करता हूँ, लेकिन जब से प्रार्थना लिया बोले मैं अब कुछ नहीं करूंगा, तो ये क्या हो गया? चोरी डकैती का राक्षस था, जो कलयुग था, वो दूर हो गया। और वाणी पढ़ेगा, अच्छा मैं कभी कभी किसी को मैं गाली भी देता हूँ, तो मैं वो भी नहीं दूंगा, वो भी कलयुग दूर हो गया। फिर पन्ना ही जाऊंगा, आज इस बार ये करूंगा, वो करूंगा, धीरे धीरे वो शपथ लेते 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 हर एक कलयुग को दूर कर देंगे। और वो जो हमारा ज्ञानता रूपी कलयुग अंदर से दूर हुआ, हमारे हृदय साफ हुआ, तो हम कहाँ चले गए? सतयुग में। और सतयुग कहाँ पर? योग आए थे ब्रह्मांड में। तो इसलिए कलयुग कहीं नहीं है। गाय भी ऐसी थी, गाय के लिए कुछ कभी वो मतलब जो सतयुग की गाय अलग थी, कलयुग की गाय खुराफाती है नहीं है। सतयुग की गाय भी इतना ही दूध देती थी और ये भी इतना ही दूध देती है। ऐसा ही मीठा दूध तभी था, ऐसा ही मीठा दूध इनका है, कलयुग इनके भीतर नहीं है। हम परिवर्तन हुए हैं, हमारे परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन को मिटाने के लिए, क्योंकि हमने, और इसमें दोष किसी का नहीं है, और राजी ने भी कहा दिया दोष किसको मत दो, कलयुग को दोष मत दो। बीजा के ने दोष ना दीजिए रे भाई, आप माया से विकरा,
जो तुमने खेल मांगा जिस माया को देखने के लिए, बोले ये माया ऐसे ही विकराल करोड़िया की जाल की जैसे गुथी हुई है, कभी पुराण कभी कुरान, कभी कुछ कभी कुछ, कभी देवी कोई देवता ऋषि मुनि तीर्थंकर, कोई झूठ छल कपट से लेके ऐसी जाल गुथी हुई है कि कोई नहीं निकले। छोड़ो हमारी, छोड़ो मनुष्यों की, छोड़ो और की छोड़ो, बोले ब्रह्म विष्णु तक नहीं निकल पाए। जैसे मान लो आज हम सब लोग, मान लो जो टीचर वर्ग है, हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, पर आपको कल बोले सोमवार को कि सोमवार को भी आप 12 बजे आइए, बताइए। अर्थात हमने जिस पद पे हम बैठे हुए हैं उस पद के बंधन के कारण हमें वहां जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा विष्णु को जो पद दिया, कौन सा, दुनिया का, तो उस पद के कारण वो जो मैं ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर भगवान सोचे कि वो सनातन परम धाम ऊपर है और मैं निकल लूं, नहीं निकल पाऊं। तुम्हें जिस कुर्सी पे बिठाया है, तुम वहां से पगार में हम लेते हैं, कुछ सेवा करते हैं और दुनिया हमको सलाम करती है, तो आपको जब तक ब्रह्मांड खत्म नहीं होगा, तो जब तक आप रिटायर नहीं होंगे तब तक आप पद छोड़ सकते हैं। हाँ, दिन में अपना काम करो, रात में वो काम करो। हमारे पास फिर शरीर की छुट्टी भी है, दिवाली छुट्टी की, होली छुट्टी की है, उसके पास कोई छुट्टी नहीं है, उसके पास कोई छुट्टी नहीं है, फिर भी करते हैं। इसलिए माया ने इसलिए बोला ना, सुख संकादिक ने नौटली, सुख जी संकादिक और लक्ष्मी नारायण ने फरी हो। लक्ष्मी नारायण क्यों, अपने मतलब नहीं कि मतलब विष्णु भगवान ने क्या माया, अर्थात जे पद पर विष्णु भगवान छे ए पद पर विष्णु भगवान छोड़ी सके। ये ब्रह्માંડ રહે તહીંથી રિટાયર નહીં થાય તહીંથી પદ જેવું તો આપણે પણ છે, કેમ કે ભાઈ આપણે રાજ્યની સેવા કરવું હોય તો એ પદ પર બની રહેવું, આપણે તન મન ધનથી સેવા, હમણાં આપણે મીટિંગ કરી તો આપણું કહેવાય કે ભાઈ જે મારે આગળ પૈસા છે તો ભાઈ તમે આમાં લખ લો, આ હું કરી દે, આ હું કરી દે, પણ એ આપણે પેલા પદ ઉપર છે એટલે કરી શકીએ, અને પદ નહીં હોય તો કરી શકીએ, એ બી જરૂરી, પણ એ પદ બી છોડી શકીએ नहीं, आगे छोड़ सकिए नहीं। ये तो ज्यादा સુધી आप पद पर रहिए, पर ये पद पर रहता रहता जैसे शंकर भगवान पद पर छे, रहता रहता पण 5,000 वर्षों युगों समाधि और टाइम काट ले। शंकर भगवान पुराण संहिता मायू तंत्र में लख्યું કે હે દેવી, आज આપણે 64वां નંબરનું મેં તમને તંત્ર સંભળાવ્યું, केवल एक तंत्र संभળાયું। शंकर भगवान ने मां पार्वती ने टोटल संपूर्ण जीवन में 64 तंत्र संभळाया। કેટલા? 64। ये 64 तंत्रों में बધી दुनिया 63 में बधी दुनियादारी बात, पण आज આપણો મહેશ્વર તંત્ર સંભળાયો તો કીધું કે હે દેવી, આજે તને જે મેં મહેશ્વર તંત્ર સંભળાયું એ સંભળાવવા માટે મારે 5000 યુગોની સમાધિ લેવી પડી। એટલે બોલ ધ્યાન રાખો, આપણે તો તરત તાકત કૈલાક લેતા હોય અને આપણું રાજ્યની ખબર ને સમાજની ખબર, કયો પરમધામ તુદી બહેકી તો ગુરુજી આવે ત્યાં બહેકી તું કરે મળી ગયા, નિજામ શ્રી સાહેબ जी नम कृष्ण जी मળી ગયું, मળી ગયું। પણ આ શંકર ભગવાન કહે કે દેવી તો હલકા મત લે, શિરોદેમ રાજ્યમ દેમ બ્રહ્મ જ્ઞાન ના દેમ। આ मानव तंत्र में श्लोक लख्या को प्रकरण है कि 5000 मतलब हूँ एक बार बहु तो सतयुग त्रेता द्वापर एम एक बार, आ 2 बार 3 बार 100 बार 200 बार 500 बार 1000 5000 बार चारे युग गोल फरे, કેટલા કરોડ ખરબો લોકો આવે, જન્મ કેટલા દેવી દેવતા અવતાર લઈને નાઈ જાય, અને એમાં હું ધ્યાનો મન મળ્યો એ તને સંભળાયું, અને જેના વિષયમાં સંભળાયો એ પોતે કળયુગમાં આવવાનો, અને કળયુગમાં આવવાનો તો ઠીક કરોડો વ્યક્તિ, એ કરોડો ખરબોમાં અમારો નંબર આવ્યો, એના ચરણોમાં ભગવાનો, અને ચરણો 52 નંબરથી હાથે આવ્યો, અને એ આપણને ઝંડો લઈને આગળ થવાનો નંબર આવ્યો। ઝંડો લઈને આપણે જે બધા આવ્યા છે ને એ ઝંડો લઈને આગળ થવાનો। રાજ્યમાં કીધું વાણીમાં કે પીછે ઈમાન अव्वल आकीन ब्रह्म श्रेष्ठ का पीछे 14 तबक। જે રીતે પેલો હમણાં ભાગેશ્વર બાબુ ઝંડો નહીં લેતો, આતરે બધા સનાતન નીકળતા ગયા, એ અકેલા નીકળ્યો ને,
એક અકેલો ડાબો 28 વર્ષનો છોકરો એક ઝંડો લઈને નીકળ્યો, આખી દુનિયા ઉતારી દો ને અકેલે ને. એક વ્યક્તિ કુરબાની કરી અને કેટલા આવી ગયા, કઈ 1000 લોકો જે ની પુગેરી કરે બટાબટા કરી રહ્યા. તેવી રીતે કે અવ્વલ આકીન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કા પીછે 14 તવક. હમણાં આપણી પરીક્ષા, હમણાં કે આ ઝંડો કોણ લઈને ચાલે, એના ઝંડા પર આપણે સરકાર શ્રી બડે મહારાજ સ્વામીજી ને ચાલી રહ્યા, આપણે એમની પાસે ચાલી રહ્યા. અને માન લો કે સ્વામીજી આટલી વ્યાખ્યા કરીને નહીં ચાલતા, આપણે ગોલ ગોલ હોય હતા. આ પેલો કૃષ્ણ પણ ભણીએ કબીર, આપણે મીનાવાળા પાવાગઢ ગોળ ચક્કર કરી પૂરું કરી નાખતા. કેવો રાજી સમજણ પડે, કેવો ચોપડો આજે ઘણી જગ્યાએથી અમે વાણી સુંદર સાધના ઘેરથી પાછા જ્ઞાનપીઠ લાયા. કોરિયાએ કીધું કે અમારો દાદો ને અમારી દાદી કરતે ના, પણ અમને ખબર નહીં પડે, મહારાજજી કે અપમાન થાય જાય એના કરતા તમે લઈ જાઓ. અમે વાલામાં કરી પાછા રાજી લાઇબ્રેરી મેં દીધી. આવું પણ ભણ્યું અને તેના ઘેર પણ નીકળ્યા. એટલે આ અવસર એવો મળ્યો કે રાજી સ્વયં પોતે આ દુનિયાના, ચલો માનો કે આપણે બ્રહ્મકૃષ્ણ નહીં મળે છે માનવાનું, પણ આપણામાંથી બધા છે એવું કોઈ જરૂરી નહીં હોય. અને હોય શકે બધા બોલી શકે. મેરા ઠાકોરના ઘરમાં એક હાથે 5 બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. કેટલી? એક સાથે 5. અને કઈક મેરા કઈના ઘરમાં દૂર દૂરથી એક જ મળે, દૂર દૂરથી એક જ મળે, એકને ઘેર 5 બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, 5 ઈશ્વર સૃષ્ટિ બી નહીં, 5 તીવરે ઘેર જામનગરમાં આવી. વિચાર કરો તે વખત. તો આપણે કમસે કમ માનું આતરા દાહોદ એમપી વિસ્તારમાં થોડા ઘણા કે હજારોમાં બેસ્યા તો હોય કે. તો એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિની કઈક ચરણ જોજો, રાજ્ય ચરણ ઘણી વાર જો. એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અહીં પુરુષનું શરીરનું તન ધારણ કરે, આ શરીરના પ્રાંગણ ઉપર પગ મૂકે અને અહીંની ધૂળને હદી એમ અડવાનો અવસર મળી જાય, તો શંકર ભગવાને કીધું કે મને 5000 યુગોની સમાધિનો અનુભવ, કે 3.5 કરોડ દુનિયાના તીર્થો કરો, એને કરતા એક કણ એમ કરીને એમ કર લો તો જ તોલે નહીં આવે. તો તોલે આવે 3.5 કરોડ તીર્થ મળો, 100 મણ સાબુ ઘસે પછાડો તોય નિર્મળ નહીં થાય. તો આ અવસર કોઈ જેવો તેવો મળ્યો નથી. એટલે જેટલું તન મન ધનથી જે કઈ કરવું હોય આ જીવ પ્રાણ રહેતા કર લેવાનું. બસ કાલ કરે છો આજ. અને આમાં રાજ્ય કીધું કે આલ ન દીજે આકાર કો. આલ મતલબ આલસ્ય, અને આકાર મતલબ આના જન્મમાં ની તમે આળસ્ય કરતા. બીજા ચાલી જાય પણ મનુષ્ય જન્મ આળસ્ય કરતા નહીં. પીછે તો ઘોર અંધકાર. આ જીવ હમણાં નકળી જાય. ઘણી વાર અમારા બારમાં કેવું પડે કે રાજ્ય ચરણોમાં ગયા પણ નહીં જાય. સાચું વાત. અમારે કેવું પડે, जिन्हें घर बैठाने के नींबू क्या करता मन खावा नहीं आता. अभी मानो हमारा अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है. ब्रह्म सृष्टि राज्य चरणों में रही है. ब्रह्म सृष्टि संबंध अनादिकाल की राज्य हाथे છે. બ્રજમાં પણ હતો, રાસમાં પણ હતો, જાગરણ બ્રહ્માંડમાં પણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ રહી है. એ જેવી રીતે માનો કે આપણે આટલા છે, राज्य ने अपना कोई ब्रह्म सृष्टि मेकली है. ये राज्य में के जीवोनु બધું અક્ષર બ્રહ્મ વાળા, સોરી અક્ષર પુરુષ વાળા. કયા જીવને કઈ જન્મ આલવાનો, કઈના માતા પિતા કયો ગામ આલવાનો એ અક્ષર પુરુષનો. પણ કયા જીવ ઉપર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મેકવાની આ રાજ્યના હાથમાં. માનો કે મારા અંદર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અને મને રાજ્ય દર્શન નહીં થયા અને હું સંસારમાં કામમાં લાગી રહ્યો, પણ મને અવસર મળ્યો મારા જીવને આ વાણી મળે, તો હવે આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મારો પ્રાણ નીકળે તો જીવ તો ગર્ભમાં જ આવવાનો, અને આપણે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ગર્ભમાં આવે નહીં, ઈ જાય રાજ્ય ચરણોમાં. હવે જાગૃત થઈ નહીં એટલે એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને પાછા બીજા પવિત્ર જીવ ઉપર મેક્યા. જેવી રીતે આપણે ઉદાહરણ લઈએ, ફૂલબાઈ. ફૂલબાઈ અમરાવતીની આત્મા ને, તો દુનિયાનો જીવ શરીર ધારણ કર્યું, નામ પડ્યું ફૂલબાઈ, અને પરમધામની અમરાવતીની આત્મા.
વાણી હતી નહીં, બધું તામઝામ થયું નહીં અને આત્મદાગી થઈ નહીં અને કાર્યકાળ બિહારજીના અન્યાયના કારણે એ ફૂલબાઈને શરીર છોડવું પડ્યું. તો એ જીવને અમલાવતી આત્માનો સહારો મળ્યો રાજ્યને પ્રાપ્ત કરવાનો, પણ બિહારજીના અન્યાયથી એ જીવને એ સૌભાગ્ય મળ્યો નહીં. એ જીવ એમના કર્મોના હિસાબે બીજું શરીર ધારણ કર્યું. એ જીવે પણ પેલી પરમધામની આત્મા રાજ્યના ચરણોમાં ગઈ. એ રાજ્યના ચરણોમાં પહોંચેલી આત્માએ રાજ્ય કઈ મૂકી? તેજ કુંવરીજીના અંદર બીજો શરીર જીવ ધારણ કર્યો નહીં. જીવતા જાગતા મને હમણાં હું 16 વર્ષનો છે અને કૂદતો છે, બઠો છે, મારા અંદર આત્મા રાજી મેં દીધી કે ભાઈ આ વ્યક્તિ પવિત્ર છે, ધાર્મિક રાહ પર ચાલી છે અને કાલ જે નાના કોઈના ઘેર વાણી છે અને વાસ્તામાં જાય હે તો તારતમ લીલી હે અને હે તો અગર પૂરી જાય. આ બધું આપણે ગોઠવી રાખીએ કે આ છોકરી છે લગ્ન નથી કર્યું તો એને જો જે છે આપણે પ્રણામ લગ્ન થઈ જાય, એનું રાજ્ય ગોઠવી રાખે. આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે જેમ હોય કે ભાઈ हमारे माता पिता लगन जे नहीं था पर जहाँ जहाँ पर हमारा लगन हुआ वो हमारा ठीक हो गया. क्यों? ये सारा उनको जो पूरा मिला. ऐसे प्रकार से राज्य जीव को अलग राह पे छोड़ देते हैं अर्थात उनको सौंप देते हैं. और कौन से जीव को राज्य रखते हैं? ब्रह्म सृष्टि रहते रहते जिस जीव ने तन से, मन से, धन से, मन वचन कर्म से संपूर्ण समर्पित करके राज्य भले घर में गृहस्थी में काम धंधा कहीं भी कैसे भी रहे हो, लेकिन जो सेवा की है उस जीव को भी राज्य यहाँ रखेंगे गुमड़ जी में. और जिस जीव के अंदर ब्रह्म सृष्टि नहीं है, ब्रह्म सृष्टि भी नहीं है, ईश्वरीय सृष्टि भी नहीं है और कोराम कोरो जीव એ જીવ દી કે હું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ એમ કે રાજ્ય માથે લઈને ચાલે એ કોરો જીવ દી ગુમડ જીવ નહીં. मतलब ईश्वरी सृष्टि होय तो भी गुमड़ जी पहुंची सकी, ब्रह्म सृष्टि होय तो भी जीव कहूं जाए અને કોરામ કોરો જીવ હોય તો भी ગુમડ जी પહોંચી શકે. પણ ક્યારે હું બ્રહ્મ સૃષ્ટિ છે એવો દાવો કરે ને બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જેવું દિલો ધારણ કરે તો ભલે આવાગમનના ચક્રમાં હતો. રાજ્ય આમ વાણી કીધું કે ગુરુગમન ટાળી ગાંઠ ના છૂટે, ગુરુની કૃપા વગર. તો આ 14 લોકના બ્રહ્માંડમાં હમારો કોઈ ગુરુ મળે નહીં. હમારો કોઈ ગુરુ મળે નહીં. સતગુરુ મારો વાલો છે. રાસમાં કીધું ને સતગુરુ મારો વાલો છે. તો કોણ? રાજ્ય. સદગુરુ મેરે શ્યામજી કોણ? રાજ્ય. રાજ્યને 3 વાર વાણીમાં સદગુરુ કહેવાય. 3 વાર. આપણે જે આપણે સરકારશ્રી માન્ય, સ્વામીજી માન્ય, બડે મહારાજજી માન્ય એ અલગ. સાક્ષાત રાજ્યને 3 વાર સદગુરુ કહેવામાં આવે વાણીમાં. એટલે બધાના માટે સદગુરુ બની કોણ આવ્યા છે? આ શરીરમાં રાજ્ય બેઠા છે એટલે આ શરીરને સદગુરુનું રૂપ મળ્યું. એ તો આપણે જેવા જ છે. એ તો શરીરથી એમના જીવે તપસ્યા કરી, રાજ્ય આવીને બેઠી ગયા, સદગુરુ જઈને બેહી જાય. તો એ વિશેષ અવસર આપણને મળ્યો છે. પાછો નહીં મળે. વાણીમાં ઘણું કીધું કે ભાઈ બહોરી ન આવે અવસર કે તમે જાઓ એક ખીર ન પાયે સિર સાટે કઈ મોરો પગનો લાખ કરોડ કછું ના આવે इनकी जोड़. एक पद में करोड़ खरब रुपया मिटा दे, लेकिन राज्यની આ જાગણી કરવામાં, રાજ્યનો ઝંડો આગળ લઈને ચાલવામાં આપણે જે બધા કર્યો ને, આપણે જે આગેવાની કરીએ, ધર્મ આગેવાની કરીએ, એવો અવસર મતલબ ખરબો રૂપિયા બી કરે તો બી હાથ આવે નહીં. એટલે આ 14 લોકના બ્રહ્માંડમાં સૌથી મોટો અવસર મળ્યો છે આપણને. ઇતનથી મનથી ધનથી વચનથી નિવત ઘેર બેઠા બેઠાથી એક પ્રવચન સાંભળીને પેલા મોકલ દો ખટ, પેલા મોકલ દો ખટ. આખા દિનમાં 20 જણાને મોકલે, 20 માંથી એક તૈયાર થાય, એ એકલો 1000 તૈયાર કરી દે. આપણે એક પ્રવચનને કાઢ ઘેર ફટાફટ એસી કમરા ફટાફટ કરી મોબાઈલથી કરીએ. એવી ઘણી મોટી જાગણી, એવી ઘણી મોટી આ બધી રાજ્ય સુવિધા આપણને આલે છે. બધી હર તરફથી સુવિધા મળે. આપણે રાજ્ય આપણને પૂછે તમને વાણી મળી, બીતક મળી, કેન્દ્ર મળ્યું, સ્વામીજી મળ્યા, પન્ના મળ્યું, જામનગર મળ્યો, મોબાઈલ મળ્યો, ટીવી મળ્યો, ઇન્ટરનેટ મળ્યો, કર્યું મોંઘી. આપણે કેવું રાજ્ય એલું નહીં તું ઘરમાં પોરિયા આવતા, અરે પોરિયા ભણવા ના જાય તેમાં તું કરતે
कम से कम वाणी नहीं वाली कहने पैसा नहीं है पन्ना नहीं ले गया कम से कम मोबाइल से मोकल तो के ई पण કર્યો એટલે જેમ થાય તેમ વાણીનો ખર્ચા આ વાળા બધા આપણને પૂછે આ કોઈ નહીં પૂછે આ આપણને કોઈ પૂછે નહીં આપણને એક જગ્યાએ પૂછે કઈ યોગ માયા બ્રહ્માંડ યોગ માયા બ્રહ્માંડ બધા તે વખતે આપણને જવાબ આવડે કે નહીં આવડે એ જવાબ આપણે તૈયાર રાખવાના એમાં આપણે કહી શકીએ અમે આ શિબિર कर ली તઈ कर ली એલાહી कर ली પેલાહી कर ली કોઈ પૈસા નતા લ્યા અમે ઘેરના પોરિયાના ભણાવવા તીન પોરિયાનું પેટ ઓછું કરીને અમે આ ભણો તમારે ઘેર આવેલા ગાડી લઈને આવેલા હાથ જોડીને તમે ઝૂકી ઝૂકીને લે આવજો આવજો ઘાટ અને ખાવાનું રહેવાનું બધું કીધેલું એ બધું બતાડું અંતિમ આપણે કેવો અમે બધા સંદેશ લઈને આવેલા એ સંદેશ આપવા માટે આપણું આ દાહોદ જિલ્લામાં પ્રથમ કેન્દ્ર આપણા રાજ્યના ચરણોમાં ત્યાંથી આપણા બધા અલગ અલગ ઘણા કેન્દ્ર થઈ ગયા અને આપણે બધા એકત્રિત થઈ અને ઉપર જે રાજ્ય છે કે असुराय मेटके देशी मुक्त हजूर राज्यના ચરણોમાં આપણને મુક્તિ મળવાનો ટાઈમ થઈ ગયો અમારો અડધો કલાક એટલે વધારે નહીં લો વિજયાબેન બુદ્ધિ लिखी એ શરત બ્રહ્મસ્થિત જાહેર હોય કે सबको देशी मुक्त पूरी રીતે જાહેર થઈ જશે શ્રી વિજયાબેન બુદ્ધને તો બ્રહ્મસ્થિતિ જાહેર હોય કે આ જાહેર કોણ કરે તો આપણે બધા આમાં આવી पहला ब्रह्म सिद्धि जाहिर हो के सबको देशी मुक्ति આપણે મુક્તિ લેવા ન આયા એ જોવાયા છે અને દુનિયાના જીવોને મુક્તિ આપવા દુનિયા જીવોને નહીં દેવી દેવતા ઋષિ મુનિ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ તક વિચાર કરો હમણાં આપણને કઈ આપણે તાલુકા સભ્ય આવી અને પ્રણામ કરે કેવું લાગે 500 લોકોની વસમાં આવી પ્રણામ કરે કેવું લાગે આપણને દેખ ऐसा लागे बट मुझसे कई 500 में हूं विशेष और जे दिवसे विष्णु भगवान आવીને પ્રણામ કરે કે કેમ લાગે વિચાર કરો વિષ્ણુ ભગવાન પ્રણામ કરે આપણા જીવોને આપણને નહીં આપણા જીવોને એ જીવતી ભલે હું દેહોદમાં આઈ રખડતેલો રાજ્ય લઈને આઈ રખડતેલો પણ આવ અનંત કાળથી બધા આપણને પ્રણામ કરવાના ઈ શોભા લેવાની પાછી નહીં મળે પ્રાણ એ મરી ગયો ફેર નહીં મળે આપણે ડોક્ટર એમ કીધે પૂરું થઈ ગયું ફેર ઝંડો સુધી નહીં મળે રાજ્ય સુધી નહીં મળે ઘરમાંથી ને ગળામાં કઈક પહેરાવેલો આ પંજો હંજો તીર કાઢી એટલે જીવતે શ્વાસ છે ત્યાં સુધી બસ આપણે રાજ્યને લઈ એટલે વધારે નહીં કહું કહેવાના આપણે ઘણા બધા વિષય આપણી મીટિંગ ને બધા સગા સંબંધીઓ બધા એવી કૂકવાનું આજે રવિવારે ઘણા કાર્યક્રમ આપણે કાર્યક્રમ આપણે જે છે પર્યાપ્ત આપણે ચોપા ધરાઈએ बुध ने कलंक आए के बुध ने कलंक आए के मारा कलयुग करसे दूर मारा कलयुग करसे दूर असुराय सबो मेट के देशी मुक्त हजूर देशी मुक्त हजूर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे